آپ سب کو 76واں یوم آزادی مبارک ہو۔ بہت بڑا دن ہے، قیمتی دن ہے، اہم دن ہے، اور آزاد قومیں اس دن کی اہمیت کو جانتی ہیں۔ تھوڑا سی ایک نظر کبھی کشمیر پہ ڈال لیں، کبھی فلسطین پہ ڈال لیں، یا دیگر وہ ممالک جو اپنی آزادی کی قیمت پہ ادا کر رہے ہیں اور آزاد نہیں ہو پا رہے، تو ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم آزادی کا دن کیوں مناتے ہیں۔ آج کا دن جہاں وطن عزیز پاکستان سے محبت اور وفاؤں کے عہد کی تجدید کا دن ہے، تو اس دن کو منانے کے بہت سارے طریقے تھے۔ ہم ملی نغمے گا لیتے، ہم اور کچھ پروگرام کر لیتے، کچھ ہمارے شوق و شنگ قسم کے نوجوان لڑکے سڑکوں پہ معیوب طریقے سے اس کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں۔ لیکن تعلیمی اداروں میں ایجوکیشن سے جس طرح کی توقع اس یوم آزادی کے شایان شان منانے کی جا سکتی تھی، اس کا اظہار میاں زاہد صاحب ڈائریکٹر ایجوکیشن لاہور، ڈائریکٹر کالجز لاہور نے کیا۔ یقیناً پاکستان سے محبت اور وفا کا اظہار، یقیناً ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے محبت اور وفا کا اظہار اسی طرح سے کیا جا سکتا تھا کہ اس جدید دنیا میں، جدیدیت کی اس دوڑ میں ہم بھی ایک قدم اور آگے بڑھ کے ان تمام چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کا مصمم ارادہ کریں جو مسائل اور جو معاملات ہمیں آج درپیش ہیں۔ شکریہ میاں صاحب، آپ نے ایک پہلا بڑا اور اہم قدم اٹھایا ہے۔ میں جب ڈی پی آئی کالجز آیا آج سے چند ماہ پہلے، تو بہت ساری تو میں ایز اے ٹیچر ساری زندگی اس طرح بیٹھتا تھا اور سنتا تھا، دیکھتا تھا، کالج کے معاملات میں بڑی دلچسپی لیتا تھا، توجہ رکھتا تھا، اور اکثر اوقات کڑتا بھی تھا کہ ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا، ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ بہت سارا کچھ کرتے بھی تھے، یہ نعت، یہ تلاوت، یہ ملی نغمے، کالجز میں بک فیئر کرنا، کالجز میں تقریبات کرنا، اپنے بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز سے ہٹا کے پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف داخل کرنا، شامل کرنا، جو ہماری اس یوتھ کو، اس نوجوان نسل کو پاکستان کے لیے فخر کا باعث بنائے، اپنے والدین کے لیے فخر کا باعث بنائے، اور خود ان نوجوانوں کو ایک کارآمد شہری بنا سکے۔ سو ایسی ایکٹیویٹی ساری زندگی کی۔ جب ڈی پی آئی بن گیا تو پھر اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بہت سارے اقدامات کی ضرورت تھی۔ کوشش کی بہتر سے بہترین کرنے کی۔ ایچ ای پی کو دیکھا، آپ کا جو پورٹل تھا، تو اس پہ بہت سی سے مسائل نظر آئے۔ فوری طور پہ فیصلہ کیا، ڈویژنز میں گئے، میں میرے ڈائریکٹر حضرات، ڈائریکٹر آئی ٹی اور اس ڈویژن کے ڈائریکٹرز کو لے کے، ڈپٹی ڈائریکٹرز کو، پروفیشنلز کی ٹیم لے کے ہم 2-2 دن ڈویژنز میں جا کے گزارتے تھے، اور دور دور کے علاقوں میں جن کے ہم نے صرف نام سن رکھے تھے، نورپور تھل اور خوشاب اور اس سے آگے جھرکل اور پتہ نہیں کیا کیا جگہ تھی، وہاں پہ کالجز کو وزٹ کیا، اور یہ دیکھ کے اسپیشل سیکرٹری صاحب آپ کے علم میں لانا ضروری سمجھوں گا کہ یہ دیکھ کے بڑی حیرت بھی ہوئی کہ ہمارے بہت سے کالجز میں پرنسپل تھے ہی نہیں۔ بہت سارے کالجز میں ایک لیکچرر پورے کالج کو چلا رہی تھی، 3 استاد مل کے 15 سبجیکٹ کو پڑھا رہے تھے، 400-450 اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے، اور 3-4 اساتذہ وہاں چلا رہے ہیں۔ سو اس قدر مخدوش صورتحال، لیکن جو اس پہ جو میں کر سکتا تھا، آ کے میں نے اپنے افسران بالا کی خدمت میں عرض کیا، اور ان کا سٹاف جیسے تیسے بھی ممکن ہوا پورا کرنے کی کوشش کی، اور بہت تک ہم اس میں حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ پھر ایچ ای پی کو دیکھا تو سیکرٹری صاحب تو ہمارے چونکہ فیلڈ کے آدمی تھے، جاوید اختر محمود صاحب، ان کا ایک ویژن تھا، ان کا ایک اپنا انداز تھا چیزوں کو دیکھنے کا۔ ہر ہفتے ہماری میٹنگ لیتے تھے، اور اس میں ایچ ای پی کو جب دیکھتے تھے تو اس میں کبھی ہماری پروگرس 34%، 37%، 39%، میکسیمم 43% پر آتی تھی۔ اس کا حل یہ ڈھونڈا کہ یہ اب یہاں کمروں میں بیٹھ کے شاید اس کا حل نہیں ہو سکے گا۔ فیلڈ میں گئے، پرنسپلز کو ٹرین کیا، وائس پرنسپلز کو بتایا، ان کے فوکل پرسنز کو بلایا، 4-4 گھنٹے کی میٹنگز ایک ڈویژن میں 2-2 دن تک رکھی۔ الحمدللہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج وہی ایچ ای پی کا پورٹل ہمارا 98.4% پہ پہنچ گیا ہوا ہے، یعنی ڈھونڈے سے بھی ہمیں کوئی ریڈ بار نظر نہیں آتا الحمدللہ۔ لیکن
सेक्रेटरी साहब अभी भी मुतमईन नहीं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब अभी भी कहते हैं कि DPI साहब वाई नॉट 100%। सो हम उस 2.5% के लिए 1.5% के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि इसे इंशाल्लाह हमने जल्द 100% भी करके दिखाना है। फिर प्रमोशन का बैच आया। मैं अक्सर सोचता था कि हमारे प्रोफेसर्स के पास सारी ज़िंदगी में प्रमोशन के अलावा कोई चाम नहीं होता। ईद की छोटी ईद थी, रमज़ान के महीने में हमें प्रमोशन का हुक्म मिला, तो हमने अपने वज़ीर आला साहब की उस पर लब्बैक कहते हुए प्रमोशन के लिए काम शुरू किया। हमारे डायरेक्टर्स की टीम तमाम पूरे पंजाब में ईद की छुट्टियों से 2 दिन पहले हमें हुक्म मिला कि आपने ईद के फ़ौरन बाद 1 मई की छुट्टी 2 मई को सारे केसेस बना के हमें और सेक्रेटरीट में पहुंचाने हैं। अब सारी ईद की छुट्टियां, ईद बीच में, रमज़ान के अय्याम में 3 रोज़े अभी बाकी हैं और ये इतना बड़ा टास्क हमें दे दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम डायरेक्टर की टीम ने, मेरे तमाम प्रिंसिपल्स ने, खुद मेरे DPI के ऑफिस की टीम ने दिन रात एक किया। हमने कई इफ्तारियाँ वहाँ की, कई सहरियाँ वहाँ की और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो टास्क अचीव किया। जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो बताने वाली बात है, हमने कोई 3,500 के करीब प्रमोशंस आपकी जो अभी भी प्रोसेस में चल रहा है, लेक्चरर टू AP टू एसोसिएट तो फुल प्रोफेसर, मेल फीमेल, कॉमर्स, लाइब्रेरियन, क्लास 4, कोई ऐसा पोर्शन रहने नहीं दिया जहाँ पे प्रमोशन ना दी गई हो अल्हम्दुलिल्लाह। जो बताने वाली बात है, जब इस सारे पूरे पंजाब के हर डिपार्टमेंट में प्रमोशंस हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी हैफहैज़त में, इतनी जल्दी में हमने इतने 1000 केसेस प्रमोशन के लिए बना के भेजे। तो जब इसका एक परसेंटेज निकालने की एक्यूरेसी रेट निकाला गया तो अल्हम्दुलिल्लाह DPI ऑफिस या HED का परफेक्शन रेट, एक्यूरेसी रेट 98.3% आया। सो यानी जितने केसेस हमने बना के भेजे, हमारे डायरेक्टर्स ने नीचे से बना के भेजे, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आई। सेक्रेटरी साहब का सर फ़ख्र से यकीनन बुलंद हुआ और उन्हें आगे कन्वे भी किया। और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का एक बड़ा अहम मामला था, उसे हमने ऑनलाइन किया। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन, तो टाइम बहुत ज़ाया होता था और कठिनाइयाँ थी और तकलीफ़ें थी और कुछ ना बताए जा सकने वाले मामलात भी इसमें होते थे, जहाँ प्राइवेट कॉलेजेस को बड़ा मसला होता था। तो हमने वही डिवीजन्स में जाके उन लोगों के साथ, अपने DDCs के साथ मीटिंग्स की और इसको ऑनलाइन करके अब इतनी सहूलत हमने रजिस्ट्रेशन के लिए दे दी है कि हमारे अफसरान, हमारे ज़िम्मेदारान अपने दफ्तर में बैठ के अपना लैपटॉप खोल के चंद चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, हमें वहाँ से वो क्लिक करते हैं, यहाँ से हमारी टीम जाके वेरीफाई करती है और DPI ऑफिस से क्लिक कर दिया जाता है, उनका सर्टिफिकेट उन्हें इशू हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा मरहला था। उसके बाद हमारे कॉलेजेस को, प्राइवेट कॉलेजेस से तरह तरह के चैलेंजेस का सामना था। हमारे प्राइवेट कॉलेजेस, अभी पिछले जुमे वाले दिन हमने तमाम बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स का एक फंक्शन फ्लैटीज होटल में किया, जिसमें 143 स्टूडेंट्स को हमने कैश, पहली पोजीशन पाने वाले हर बच्चे को 3 लाख रुपए इनाम दिया गया, दूसरी पोजीशन पाने वाले हर बच्चे को 2 लाख रुपए इनाम दिया गया, तीसरी पोजीशन पाने वाले हर बच्चे को 1 लाख रुपए इनाम दिया गया, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, इसके अलावा अप्रिसिएशन, इसके अलावा वज़ीर आला साहब खुद तशरीफ़ लाए माशाल्लाह, उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से इनामात दिए। सो हमारे सेक्रेटरी HED का ये विजन और इस तरह से प्रोजेक्शन और इस तरह से बच्चों की हौसला अफजाई करना हमारे लिए, सबके लिए हौसले का बाइस बना। सो इस मुकाबले की दौड़ में बताने वाली बात ये थी कि प्राइवेट सेक्टर अपनी छोटी छोटी खूबसूरतियों को नुमायाँ करता है और बड़े बड़े उससे नताइज लेता है। हमारे सरकारी कॉलेजेस में, इसी गुलबर्ग कॉलेज में, ये 7 टाउनशिप कॉलेज है और बहुत से, मैं एक दिन टाउनशिप कॉलेज गया तो वहाँ एक बच्ची तालिबा, उसने कोई 60-70 के करीब मेडल्स पकड़े हुए। तो मैंने कहा शायद बच्चों को देने हैं स्पोर्ट्स के हवाले से तो इसने पकड़े हुए, लेकिन जब तारुफ हुआ तो पता लगा ये सारे के सारे मेडल इस एक बच्ची ने हॉकी की मैदान में जीते हैं और ये पाकिस्तान हॉकी टीम की खिलाड़ी है बाकायदा। सो हमारे कॉलेजेस में बहुत सारा टैलेंट है। मैं सियालकोट गया, सरगोदा गया, जगह जगह वहाँ पे ऐसे यूनिक और बेहतरीन तलबा व तालिबात से मुलाकात हुई, ऐसे असातिज़ा इकराम से मुलाकात हुई। फिर प्राइवेट सेक्टर में हमारे असातिज़ा जैसे भी हैं, मैं उन पर कोई बात नहीं करता, लेकिन हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के असातिज़ा डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। मैं इसी कॉलेज का अगर पूछ लूँ तो यहाँ पे 20 असातिज़ा डॉक्टर होंगे, PhD डॉक्टर्स होंगे, तकरीबन तमाम का तमाम स्टाफ, तकरीबन तमाम ही
कम से कम MPhil होगा, बहुत सारे आप में से पोस्ट डॉक्टरेट होंगे, बहुत सौ के इंटरनेशनल आर्टिकल्स छपे होंगे, पब्लिकेशंस होगी, किताबें होंगी। सो ये सारी चीज़ें आप ही का वतीरा है, वर्सा है, सिर्फ इसको प्रोजेक्शन की ज़रूरत है। इस प्रोजेक्शन के लिए हमने एक और, जहाँ बहुत सारे काम अब मैं वक्त की किल्लत के बायस नहीं गिनवा सकता, बहुत सारे काम किए, वहाँ एक काम हमने ये भी किया कि हमारे तमाम कॉलेजेस, हमारे तमाम डायरेक्टरेट अपनी अपनी वेबसाइट्स बनाएं, उस पर तमाम फॉर्म्स, दाखिला फॉर्म, आपका प्रोस्पेक्टस, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका सब कुछ उस वेबसाइट पे मौजूद हो। सो कॉलेजेस ने भी बनाए, डायरेक्टर्स भी लगे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगेन मैं यहाँ पे फिर अप्रिशिएट करूँगा लाहौर डायरेक्टरेट को कि वो तमाम डायरेक्टर्स में बाजी ले गया। किस तरह ये वेबसाइट बनाई, इन्होंने ज़ाती पेन लेके, अपने फैमिली को इन्वॉल्व करके, अपने भाई की खिदमात लेके। सो लाहौर डायरेक्टरेट वेल डन, वेरी वेल डन। इंशाल्लाह इसी जज्बे और हौसले से अगर हम चलते रहे तो यकीनन हमारे तलबा और तालिबात भी वतन अज़ीज़ का नाम रोशन करेंगे, हमारे असातिज़ा इकराम भी वतन अज़ीज़ का नाम रोशन करेंगे, हमारे डायरेक्टरेट्स के जो फील्ड अफसरान हैं वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और हम HD एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब, हमारे वर्दी स्पेशल सेक्रेटरी साहब जो हम पे एतमाद करते हैं, यकीन रखते हैं, उस पर इंशाअल्लाह अपनी कारकर्दगी के ज़रिए पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। आखिर में नारे का जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you very much.